मैं सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸੱਚ, ਹੱਕ ਤੇ इंसाफ की आवाज, नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड ते कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। इन्हां प्रोग्रामां दे विच यतन हुंदा है कि ऐतवार नूं गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी गलबात होवे, जिहदे विच दुनिया भर तो सिख विद्वान प्रोग्राम दे विच शामिल हुंदे ने ते नाल दी नाल जो कुछ अजोके समय दे विच पंथ दे विच चल रहे हैं उन्हां नाल विशेष गलबात हुंदी है। पिछले हफ्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा बजट इजलास सी वो होया। उस इजलास नूं जिहड़ा कि तकरीबन कहा जा रहा कि बहुत लंबा 2000 तकरीबन 1000 पेज तो उत्ते असीं माफ करना, पर उन्हों अद्धे घंटे दे विच ही विचारिया नहीं गया, कोई बहस नहीं हुई। मता पढ़ के जिवें आम हुंदा कि जकारे बोल दिते जांदे ने मता पास। पर कुछ जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल मैंबर सन, जिन्हां नूं इस गल की चिंता है कि ये कई चीज़ां गलत हो रही ने पर सुनिया नहीं जा रहा। उहदे विचों ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि बड़े लंबे समय तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ मैं ਚਾਹਾਂ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंदे विच आई है, उदों तो एक परिवार जिहदी शुरू तो शमूलीयत रही है। मास्टर तारा सिंह शायद हरेक सिख जानदा कि की कंट्रीब्यूशन सी। बीबी रजिंदर कौर अगे उन्हां दी बेटी, उन्हां दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सिख पंथ नूं किस तरह की देन सी, बकायदा उन्होंने अपनी जान भी गवानी पई क्योंकि सच बोलना है। उस तो बाद उन्होंने बेटी बीबी किरणजोत कौर तकरीबन 2 दहाकियां दे वध समा हो गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल टाइम दे उत्ते जदों जरूरत पैंदी है वो अपनी बुलंद आवाज उठाउंदे रहिंदे आ। और वड्डी खुशी की गल यह है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मैंबर हुंदे ने उन्हां दे विचों वैल एजुकेटेड, बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझी हुई शख्सियत है कि जदों ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट इजलास पास होया, उहदे विचों कुछ करूहां सी जिहड़ियां बोलियां ने, जिन्हां ने कोई जिक्र कीता है की उणताइयां सी, किवें होना चाहिए है। काफ़ी लंबे समय बाद जिहड़ा ये बजट है तकरीबन 30 करोड़ के लागे, 29 करोड़ ते 28 लाख शायद, वो आप इन्हां तो जाणांगे। वो घाटे का बजट पास होया। होर की गल्लां होईयां ने, आओ बीबी किरणजोत कौर उन्हां नूं प्रोग्राम दे विच शामिल करदे हां। बीबा किरणजोत कौर जी, दिलां दी सांझ KRPI रेडियो 1550 AM बैंड ते दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये जिहड़ा बजट इजलास होया है, किन्ना क लंबा यह बजट सी ते किन्ने टाइम दे विच पास होया, की उणताइयां तुहानूं नजर आईयां जी? बजट का तकरीबन पन्ने ता अगर गिणन बैठो ते 500 तो ऊपर ही पन्ने होणगे, पर 50 मिनट भी टोटल नहीं लाए ते बजट पास हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ 101 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਫੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਥਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਗਾਈਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PTC ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ FIR ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ FIR ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਹੈਗਾ PTC ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ MD ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ PTC ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਲੱਸ ਤੀਜੇ ਹਾਊਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਊਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
जबकि पिछले सालों के विच ये भी प्रथा रही है कि सानू दसिया ही नहीं सी जांदा कि भी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसले किहड़े कीते हैगे ते जनरल हाउस कोलों प्रवानगी लई जांदी सी। उस ते भी असीं इतराज कीता सी कि जिन्हां फैसलियां बारे तुसीं जनरल हाउस नूं जानकारी नहीं दित्ती उन्हां दी तुसीं प्रवानगी ते किवें लै लई। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। गावो सच्ची बाणी वाला जिहड़ा प्रोग्राम हैगा सी उस एक प्रोग्राम बारे मैं कह सकती हूँ। मैं होर जिस चीज की मैनू 100% जानकारी ना होवे उहदे बारे कमेंट करना सही नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। ते इहदे नाल नाल होर पता लगा सी कि जिहड़ा इहदे विच हुण पंजाब दे विच जिहड़ी सरकार बनी है, पंजाब सरकार दे विच लोकां ने बड़ी वड्डी तादाद दे विच ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की कोई बेअदबी ते होर बड़े इहो जिहे कांड होए ने, साडी अपनी सरकार सी उन्हें कुछ कीता नहीं। उन्हां लोकां ने उस पार्टी नूं लाह दिता। बड़े थोड़े MLA रह गए। इत्थों तक कि इतिहास दे विच पहली वारी होया कि ओपोजिशन दे विच बहण जोगे भी ना रहे। ऐतकी जदों वोटां पईयां ने उन्हां ने इस करके वोटां कांग्रेस नूं पा दित्तियां कि कांग्रेस दे जिहड़े प्रधान सी उस वेले दे मुख मंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हां ने गुटका चुक के सौं खाधी कि नहीं, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की कोई बेअदबी ते नशियां दे मामले दे विच इन्ना जल्दी एक्शन करांगा। लोकी भावुक हो गए पंजाब दे। उन्होंने बकायदा वोटां पाईयां पर वादे वो भी ना पूरे कर सकिया। हुण लोकां कोल मौका आ गया कि दोनों ने पंजाब नूं कुट्टिया, पंजाब नूं लुटिया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कोई बेअदबी का सच लोकां सामने नहीं लिआंदा। उन्होंने चुक के आम आदमी पार्टी नूं वोटिंग दे दित्ती ते बादल परिवार का राजनीति दे विचों पूर्ण तौर के उत्ते सफाया इस तरह कदे अज तक जदों दी श्रोमणी अकाली दल बनी है नहीं होया। इस तो बाद की हुण लोकां दे मन दे विच जिहड़ियां कई विचारधावां ने, कई अलग अलग आर्टिकल पढ़ी दे ने, लोकां नाल गलबात करी दी विद्वानां नाल, वो कहंदे जी नहीं, हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिहड़ी वो भी बादल मुक्त होवेगी। वाकई इस परिवार का अजे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते पूर्ण असर है, जथेदार होण ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀ ਆ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, कोई एक काम पंथ दी चढ़दी कला लई ਜਾਂ कौम दे लई इहो जिहा कीता होवे जिहदे बारे फखरे कौम ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? देखो ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। एक मिसाल मैं दिंदी हाँ, बहुत पुरानी गल कि जदों मैडिकल कॉलेज गुरु रामदास जी के नां ते खोलिया श्रोमणी कमेटी ने ते ओदे विच जड़ियां सिखां नूं माइनॉरिटी एक समझ के ते उन्हां नूं
50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ 1.7% ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ 51% ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲਈਏ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ DGP ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਲਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨਾ ਦਈਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੇ ਰੋਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੋਨੇ ਪੱਲੜੇ ਜੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਤਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਲੜਾ ਕਿੱਧਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਚਮਚਾਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦੇਖਣ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ
कि जथेदार तलब करते रहे ने, भावें वो सुरजीत सिंह बरनाला सी ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਆੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਖਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि पंथ बड़ा विशाल है और ये थोड़े जे बंदियां ने बादल ने पंथ बना लिया। ये गल किन्नी के सही है? एक दूजा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां होने तो पहला एक निरपक्ष ऑडिट कमेटी बननी चाहिए है, जिहड़ा अज तक बड़े लंबे समय तो जिहड़ा अकाउंट्स दे विच घाटा मारा चाहे पीटीसी ना चाहे किते भी हुंदा रहा ओहदी एक बारी चैकअप होवे, फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां होण और जिहड़े नशे बरताए जांदे इहदे बारे भी जिक्र होवे। और मैं बीबी किरणजीत होणां दा धन्नवाद करदा हां कि देखो एडी लंबी उम्र दे विच कि इन्नी उस कमेटी दे विच एक बड़ा इंटलैक्चुअल लोग भी है जिस तरह ये सवाल उठाते हैं और उन्होंने टाइम देना चाहिए। बजट समा जड़ा वो कई दिन चलना चाहिए, एक दिन नहीं। मास्टर तारा सिंह उन्होंने सानू पता है कि आपदे टिफिन कैरियर दे विच ही वो लै आउंदे सी घरों प्रशादा ते वो कदे लंगर विच नहीं छकदे। वो कहंदे हुंदे सी लंगर च उदों छकांगे जब मेरे कोल ना होऊगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की। ये 94 वरियां दे नौजवान ने ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਰਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਛਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ